नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आपन तो सीधा सड़क देखुथिबे एवं जानि सारिबेनी मोर परिचय देबा किछि आवश्यक नै तथापि कहि दउची ओडिशार सुनाम धन्य प्रवक्ता एवं जगन्नाथ संस्कृति गवेषक मालिका कथाकार प्रेम सागर बाबा अरखित दास महाराज सीधा सड़क आम सहित जोड़ी सीधा सड़क बाबा सहित कथा बा आपन देखुथिबे हिंदू धर्म लोक मैंने किभଳି भाବରେ अत्याचार शिकार होउचंदी जेभଳି ଦେଖିଲେ ମାଳିକା କଥା ତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗିକି ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି 2026 ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାବାଳିକା ମାନେ ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। जय जगन्नाथ जय माँ सारला समस्त को भक्ति निवेदन दुख परितापर विषय जे बांग्लादेश जो आम हिंदू मान प्रति जो अत्याचार बा जो मानसिकता नहीं बांग्लादेश केबे ए जो कार्य करिछि एथिपाई एक निंदार तो निंदित कर्म से करिछि। द्वितीय तार बांग्लादेश एक विपद महाविपद एवं संकट माड़ी आसुछि कारण अन्याय को भगवान शुणती सनातनी नामे सनातन धर्मर मूल होउछि केवल ए सनातन धर्म को स्थापिबे सेनारायण आउ सबु धर्म हेब शून्य। ये जो प्रकार आमर हिंदू जन को जो प्रकार मार्मिक भाव में जो प्रकार निर्यातना दि जाइछि ए क्षेत्र में भारतवासी निवेदन करी भारत वर्षर प्रमुख बुद्धिजीवी चिंताशील व्यक्ति ज्ञानी गुणी लोक यार सुस्थ मस्तिष्क आमर जे अच्छा प्रधानमंत्री बा आमर देशर सर्वोच्च राष्ट्रपति हूँ अन्य मान यार गोटे विचार विमर्श से करेंगे बुद्धिजीवी चिंताशील व्यक्ति तेणु ये गोटे दुखर विषय आ बेलू बेल बांग्लादेश जो दुरात्मिक सी तार पतनर कारण हम कारण जगन्नाथर देश भारत वर्ष हूँ धर्मर देश रामकृष्ण देश जगन्नाथ देश अवतारी अवतार देश अहंकार केबे बेसी दिन तिष्ठे ना रावण बहुत अहंकार करथिला हिरण्याक्ष बहु अहंकार करथिला किंतु विलोप भारत वर्तमान बहु उन्नत स्तर रे अछि सबु स्तर रे भारत उन्नत को स्थल को जाइछि भारतर कण अणुकोण रे आगा पृथ्वीर प्रतिष्ठित तेणु एमाने गोटे गोटे मानसिक दुर्बलतार जो कर तार प्रायश्चित भगवान तांको ही दंड देवे एवं से निश्चित पनिशमेंट पाइबे एथरे संदेहर अवकाश नहीं। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାହା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହେ ଯାହା ଆମ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁ ଅଲଗା ରହିଲେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ହିଂସାର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସା କରି ଆମ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मोटामोटी कथा हूँ कौन सत शांति दया क्षमा ये जो चारोटी जिनस आम सनातन धर्म आवरण रही अन्य धर्म मतरे नाही बोली कही हम ना हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान सब बुझिले एक एक धर्म लंबी सकले सर्वे ईश्वरात्मिक ये गोटे तत्व उपर निहित कारण प्रत्येक मनुष्यर श्वास प्रश्वास पवन जाऊ से हिंदू हूँ मुसलमान हूँ ख्रीस्टियान हूँ बांग्लादेश हूँ पाकिस्तान हूँ समस्त श्वास प्रसाद करुच्ची परमात्मा समस्त विद्य विद्यमान किंतु जितेबले आपण देखु जो राक्षस मान कथा सत्य तेत्या द्वापर जो मैंने पीड़ित है से जितेबले बरदाता बर पाई जितेबले आक्रमण कले फल कौन है तेणु ईश्वर राक्षस भितर अच्छा दानव देवता मानव समस्त भितर किंतु जितेबले आमर आसुरिक प्रवृत्ति अधिक हम तो आमर पतनर समय हो तेणु वर्तमान से आसुरिक प्रवृत्ति अच्छा जो मैंने आसुरिक प्रवृत्ति अच्छा आम महापुरुष मैंने लिखिं से आसुरिक प्रवृत्ति जो से विनाश हे पतन ही घटो समय सापेक्ष किंतु बांग्लादेश कौन पाकिस्तान कौन एमाने किछि भारतर केही भी किछि करि परिबे नै ए किछिटा समय पाई माने गोटे गुजब जमी कहते गुजब अति शीघ्र व्यापी जाए माने गुजबटी अति शीघ्र व्यापे सेमती बांग्लादेश जो पतियारा बा पाकिस्तान जो पतियारा से किछि समय व्यापी भारत प्रस्तुत हेले पाखे बांग्लादेश किछि नुह कि पाकिस्तान भी किछि नुह ए दृष्टि ये से गोटे राक्षस प्रवृत्ति नहीं जाइछन को धर्म के राक्षस प्रवृत्ति करने कहुए कौ धर्म सत शांति दया क्षमा रहा कहुए कौ प्राणी की मारिदेवा को हिंसा करवा यह हूँ राक्षस प्रवृत्ति जड़े लोक को मारिदेवार मान ही
ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ବୀର ହେଇକି ବୀରଗତି ହେଲା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଇଏ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗୁଣ, ରାକ୍ଷସ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ। ଆର ପତନ ବି ହବ, ଭଗବାନ ଆର ବିଚାର ବି କରିସାରିଲେଣି, ଖୁବ ନିକଟରେ ଆର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବାବା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବାଣୀ, ଏଭଳି ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ଇଏ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ, ଆମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ମାନସିକତାରେ ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବା ସେ ଯୋଉମାନେ ଆକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ହୃଦୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହାର ବିଷୟରେ ବିଚାର ଆମର ସବୁ ସ୍ତରରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଏ ତ ଦୁଃଖ, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଯେ ୟାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଯିଏ ମାନେ ବଚନରେ ନ ଯିବ ତାକୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ ବି ଦମନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଆଇନ କାନୁନ ହେଇଛି, ଯିଏ ଆଇନ କି ନ ମାନିଲା ତାକୁ ଜେଲ ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସିଏ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ବାକ୍ୟ ବାଣୀରେ ସିଏ ନ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକ ତୁଗ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଠିକଣା ବା ଜବାବ ଦେବେ, ହବ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଘଟିଥିଲା, ଫାଶୀ ବି ଲୋକ ପାଇଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଥିଲେ, ଲୋକ ଅବହେଳାରେ ବି ମରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇନାହିଁ, କୂଅରେ ବୁଡେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏସବୁ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନତା ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଘଟିଛି, ଏତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାରତ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ନାବାଳିକା ନିର୍ଯାତନା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକି ନିଜ ମା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥାରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜର ଶାଳୀନତା ବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ, ଚାଲିଚରଣ, ରୀତିନୀତି ରଖିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଅଜାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ, ଚିହ୍ନା ଅଜଣା କଥାରେ ଭାସି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ ଦସ୍ୟୁ ପର୍ବଡ଼ ମାନସିକତା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ସଜାଗ ହବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଷୀ, ସେ ଦୋଷୀକି ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବିଧାନ। କାରଣ ଏସବୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ରତ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିତିରିଆ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମ ଦେଶ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଜଣେଇବି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ବହୁତ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲେ ଚିଡ଼ଇ ଅଡୁଆ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜର ପିଲା ପରିବାର, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିକି ଆଣନ୍ତୁ। କୋଉଠିକି ଗଲେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କୋଉଠି ଅଚାନକ କଣ ଘଟିଗଲା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନବ। ବାବା, ଏମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାର କେମିତି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁଛି ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ? ନା ନା, ଦୁଃଖ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହବା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ 5ଟି ପରିବାର କି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହବାକୁ, ସରକାର ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା, ସଚେତନ ନ ହବା, କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଆର ଏସବୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ
ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛେ ଏବେ ଆମର ଜଣେ ବିଚାର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ବିଚାରପତି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପେପର ପଢିଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ପରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ସଚେତନ ହବା ସହିତ କରଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହବା ଉଚିତ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ସୁନାର ଭାରତ ଗଢିପାରିବା, ସୁନା ରାଜ୍ୟ ଗଢିପାରିବା, ଏସବୁ ହଟିଯିବ। ଚୋରି ନାରୀ ମିଥ୍ୟା ଏ ଯୋଉ ହଉଛି ହଟିଯିବ। କିଛି ହୁଏତ କଳିର ପ୍ରଭାବ ପଡି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ଆଇନ କାନୁନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ପାଇବେ। ବାବା, କଳିର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡିଥାଇପାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ନ ହେଇପାରେ ବୋଲି କେମିତି କହିବା? ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା। କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଯଦି କହିଲ, ସେ ପ୍ରଭାବଟା ମୁଁ ବିସ୍ତାର କରିଦଉଛି। ମାନେ କଳି ଯୁଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା, ପାରିଷାଦ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ହୋଇଲା, ମିଥ୍ୟା ପାପ ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କପଟ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ, ଅଧର୍ମ କ୍ରିୟା ହୀନ ଅପହାରୀ, ବିଟ ନମ୍ପଟ ଦୁର୍ଭାଗା ଭିକାରୀ, ସି କାତରତା ଆଳସ କୃପଣ, କ୍ରୋଧ ନିଷ୍ଠୁର ସାହସ ଅଜ୍ଞାନ, ଲୋଭ ମୋହ ମାଦକ କାମରତା, ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଆବରଜେ କୁଶ୍ଚିତା, 31 ପାରିଷାଦ ସଙ୍ଗତେ କଳି ରାଜୁତି କଲାଏ ଜଗତ। ଯଦି ଏକଥା କଳିଯୁଗ ପତନରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ନଥିବ ବୋଲି କେମିତି କହିବ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଳିର ପ୍ରଭାବରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟମ ଏବଂ ଜୟ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ। ସିଏ କୋଉ ଦେଶ ବି ଭାରତକୁ ଲାଗୁ, ଭାରତର କିଛି ହବନି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ମହାମାୟା ବିରାଜିତ। ଏ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଅଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଭାରତ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି ବା ଭାରତ ବର୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, ବା ଭାରତ ଭିତରେ ପଶିକି ଏ ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମଣିଷ ଟିକେ ସଚେତନ ହବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।